Hello, good evening all. Today I'm going to start, I am going to go through some concepts of SQLite databases in Android. It's actually a course of 6th semester diploma of computer engineering, smart device programming. For all the in all polytechnic colleges up to for this particular subject, almost 3 modules are almost completed, and some colleges are in the middle of 3 or at the end of almost completed that module. And yesterday we have a session on HTML5 of smart device programming. That is yesterday's 4th module topic. Today I am concentrate on the data storage concept of smart device programming, that is SQLite databases. That is actually that module. The core concept of that module. And in the first 2 modules, we already covered all the environmental setup of a particular mobile Android application and all the other. What are the simple Android applications? What are the views? What are the layouts used in simple Android applications? In the 3rd module only, the data storage concept started. And mainly 3 data storage options are available. First one is shared preferences to store small amount of data, like only key values are stored there. And for the persistent data, most common storage concept in Android is SQLite databases. And 3rd one is file system. And today we are going to the session, the SQLite databases in Android. So these are the contents of my presentation. Why SQLite databases uses in Android? What are the various important features of SQLite databases? And what are the various query? What are the various database operations? How we can implement a particular mobile application in Android by using SQLite. And first one is the first thing is why SQLite database? In Android mobile devices, in Android SDK, in Android SDK, only the built-in, the open. Is it audible? Hello, sir. Yes, ma'am. Sir. Yes. Hello, ma'am. Kelkam. Samsarikam. Okay. In Android, the only built-in open source database available is SQLite database. It is because it supports all the relational standard database features that supported that you already study in SQL databases in your database paper in the 2nd year. So it is actually an open source. Open source means it's free for you. That is users for the users it's free. And in order to access the databases, in order to access databases in Android, you need not establish any connections like JDBC, ODBC connection, or you need not install any SQLite separately in order to access the data in SQLite database. That is the most important advantage of SQLite databases in Android. Then we are going through the various features of SQLite databases. Next slide. Sir, slide. Then we are going through the various important features of SQLite databases. It's very reliable, and all the application formats support the ACID, that all the transactions through the databases support the ACID properties. That is the atomicity, consistency, isolation, you know the ACID properties of database operations. And also it's very small, compact, and it's very reliable for the mobile devices because it is very compact. The size is when optimized, when in the database optimization, it uses less than 300 KB of library. It's very portable also. Portable means the file format is cross-platform. All the machines
That is single format. Whenever you write a database DB file in it, you can use the same file on another system with a different architecture. Whether it is Little Indian or Big Indian, 32-bit machine or a 48, 64-bit machine, you can use the same file format. And it's next slide. It's reliable also. So it's very reliable. It's very compact. It's very portable, small. Even in the case of SQLite database memory optimization also, size is library is only less than 300 KB. And it's a single database file. So you can store even in the, even you can, all the procedures and data structures associated with you are connected with the, you can connect it the useful information even in the system, or you can easily portable to another USB, or you can easily email that single database. Readable source code means SQLite database is designed in such a way that it's readable and accessible to any average programmer. Okay, these are all features of SQLite databases. And there are some disadvantages associated with SQL databases. That is the concurrency. Excuse me, ma'am. Excuse me, ഒന്ന് interrupt ചെയ്യാണ്. Okay, ma'am. മാം മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ എന്നൊരു ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിലും കൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ മാം? Okay, ma'am. Hello, sir. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം മാം, പറഞ്ഞോളൂ, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ. മൊബൈൽ ഡിവൈസസിൽ, ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ ഡിവൈസസിൽ ബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊബൈൽ ഡേറ്റാ സ്റ്റോറേജ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് SQLite ഡേറ്റാബേസസ്. അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. ഇനി അതിന്റെ കുറച്ച് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി concurrency is a main issue because it's a single database file. So even the read write problem, concurrent issue, you already studied in the operating system. So those concurrency issues are there in the SQLite data. And also it is only up to നിങ്ങളുടെ 2 TB maximum 2 TB വരെയുള്ള ഡേറ്റാ സെറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Because the DB file cannot exceed your file system. And also there is no user interface to operate without data, as in the case of MySQL or server. Here it is no user interface. We can store the data, retrieve the data, we can view the data by using various controls of Android only. There is no user interface available. But nowadays there are some third-party UIs are available in market, like SQLite Manager. നിങ്ങൾക്കൊരു SQLite Managerന്റെ ഒരു പ്ലഗിൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. മോസില ഫയർഫോക്സിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റാബേസ് വ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള third-party UI ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. These are some small disadvantage of SQLite database. Then next we are going to some examples. That is, this is a student app. We are going to create a student app for databases for the data storage. You can see we can some data, student data, like their name, their pass or fail status, and grade, like that. And whatever be the data, you can update data, insert data. Ma'am, excuse me. വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഇങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ തന്നെ കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാമോ എന്ന് 1-2 പേര് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാം, നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. അത് ആദ്യത്തെ ജസ്റ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ മാം. ഓക്കെ മാം, കണ്ടിന്യൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും, നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്റ്റുഡന്റ് പേര്, നിങ്ങളുടെ മാർക്ക്, ഗ്രേഡ്, അങ്ങനെ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനും ഏത് ക്വറി ആണെങ്കിലും, നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റാബേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ക്വറിക്കാണെങ്കിലും നമുക്ക് SQL ഡേറ്റാബേസിൽ, റിലേഷണൽ ഡേറ്റാബേസിലെ പോലെ തന്നെ ക്വറീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ക്ലാസ്സസ് സപ്പോർട്ട്, എന്തൊക്കെ ലൈബ്രറീസ് ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, SQL ഡേറ്റാബേസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്വറീസ്, അതാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്. That is, what are the steps in working with SQLite databases? First step is the creating an SQLite database object. First, there is a superclasses database, SQLite database, and creating one object for that in order to create databases, various tables, and working with tables. Working with tables means working with tables, the various query operations for table management.
insertion, deletion, updation, anything to do with tables. These are the various steps, as all as in the case of already built normal SQLite database operations. Then first step for the importing, that these are some small code portions. First, we have to import the package like SQLite database. You have to import before your program. Then creating an object of that SQLite database class. Then after, by using MyDB is the object name here. By using the MyDB, you can open and create the corresponding databases by passing the arguments of database name and the mode of corresponding operations, whether it is private or public. And after creating the databases, you can do the next slide. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Okay, sir. Ma'am, കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കുറച്ചൊന്ന് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാമോ മാം? Okay, ma'am. Okay. Okay. Yes, ma'am. പറഞ്ഞോളൂ ma'am. Continue ചെയ്തോളൂ ma'am. After the creation of databases, by using SQL database object, we can manipulate various data definition operations and various data manipulation operation we can do. Data definition എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, creation, alternation, drop. That is, we can create the table, we can alter the table, we can drop the table by using various queries. And how these queries are worked as, we can use the object of MyDB is the object there. So next slide. Data definition properties like creation, alternation, drop. That is, by using MyDB is the our data object. We can use the various queries like exe SQL, raw query. There are a number of queries are available. Adini varuna session lu varunundu. These are only the portion of code by showing the various queries of SQLite databases. Okay, these are various data definition operations available. That is, after databases, you can create the tables, you can alter the tables, you can draw tables. And how it is working, we can see in the coming slides. Okay. And also, after creating tables, we can do various manipulations on the data, like data manipulations for the selection, insertion. Means you can read the data, you can insert the data, you can delete the data. Okay. Some class SQLite databases, and for the selection, the object is cursor because we are retrieving the data. For retrieving data, we are using cursor object. MyDB is always here. MyDB is always the database instance, MyDB, and by using MyDB, you are executing all the queries related to SQLite databases. Okay. These are the data manipulation operation, insertion, deletion, etc. available to do manipulations on data. Excuse me, ma'am. Sorry to interrupt. നമ്മളെ കുട്ടികള് കുറച്ച് പേര് സ്ലൈഡ്സിൽ അത് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആവുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. കുറച്ചൊന്ന് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ്സ് ഒന്ന് എടുത്തൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാലും നല്ലതായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസിൽ അതിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻസ് മാത്രമാണ് മാം. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഓക്കെ ശരി. കണ്ടിന്യൂ മാം പ്ലീസ്. Okay. So that is work with SQLite databases. First, we have to create the database object. Then, after creating the database, then we are creating the tables, then manipulating the tables. These are only the steps for manipulating with the SQL database. Then, the next important helper. This is a main in sir. SQLite open helper.
open helper. That is, we are starting from here. Okay. In order to do, until now, just query formats. Okay. Hello, sir. Hello. Ma'am, കേൾക്കുന്നുണ്ട് ma'am. പറഞ്ഞോളൂ ma'am. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞോളൂ. Okay. നമ്മൾ കണ്ടതെല്ലാം ഡേറ്റാബേസിന്റെ ഒബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് ക്വയറീസ് syntax മാത്രമാണ്. Then how we are going to write a SQLite database program in order to do various operations. Okay, you know the various operations of databases, that is creation, insertion, like that. പക്ഷേ operation ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് database create ചെയ്യണം. Create ചെയ്യാൻ first we are going to implement a subclass which extend SQLite open class. That is, what is SQLite open helper class? SQLite open helper is a class to manage all the databases creation, updation. That is, databases exist. This class opening the particular databases, and if it is does not exist, this particular class take care of creating a particular databases. Then for that, you already know how to start a particular project in SQLite Android SDK. When you start your Android SDK, start a new class, Java class, namely DB, any subclass, DB helper, extend what? SQLite open helper class. On this, you have to override the various methods of onCreate, onUp, etc. OnCreate and onUpgrade class take the argument of SQLite databases object SQLite DB. Okay, you can see. First step is, sir, next slide. Step is to create a database. That is, going to create a database class that extend a subclass, a custom class, which extend the main superclass, that is SQLite open helper class. Then we are overriding the particular constructor of that subclass. Through that constructor, we are going to create the database. Okay. Then we are overriding the two functions, create and onUpgrade, that is already uploaded functions of the particular subclass. Sir, next slide. That is public. You know how to open the particular project in the Android SDK. The particular class name is database helper. That is a subclass which extends SQLite open helper class. And this is our first class. And for this first class, there is no constructor is defined. We are going to define a constructor first. Then after that, we are overriding the onCreate and onUpgrade functions. Okay. The next, we are at the constructor. See, the constructor name is, you know, the constructor name is database helper itself. It takes some arguments. There are a number of argument types, different constructors are available, and it takes the corresponding context of the corresponding program. Then string name should be the database name, then database version, etc. Then within the constructor, you are calling which function? There is a function super, you know, super function. We are already used programming of Android application. The super that call the super function of which class? The super class SQLite open helper. The current context and database name. And here also there is no overriding of create and onUpgrade function, because database here we only added the constructor. The next slide. Ma'am, can I interrupt? Yeah, ma'am. മാം നമുക്ക് ഒരു ക്വറി വന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്കത് അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ 20 മിനിറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വെച്ചാൽ, വാട്ട് ആർ ദ ഇൻസ്റ്റൻസസ് വെയർ SQLite ഈസ് യൂസ്ഡ് അതർ ദാൻ എൻ ആൻഡ്രോയിഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം? ആൻഡ്രോയിഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അല്ലാതെ വേറെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ SQLite ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നതെന്നാണ് ഒരു ചോദ്യം. ആൻഡ്രോയിഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ബിൽട്ടിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാബേസ് ആണ് SQLite ഡേറ്റാബേസസ്. വേറെ SQLite ഡേറ്റാബേസസ് ബിൽട്ടിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ്രോയിഡ് SDKയിലാണ്. അപ്പൊ ആൻഡ്രോയിഡ് SDKക്ക് വേണ്ടി ചെറിയ അത്യാവശ്യം 2 TBയേക്കാളും ചെറിയ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടി റൺ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഡേറ്റാബേസ് ആണ് SQLite ഡേറ്റാബേസസ്.
വേറെ അതിന്റെ ബിൽട്ടിൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ വേറെ നമ്മൾ ഈ ആൻഡ്രോയിഡിലെ ഏത് വെർഷൻ ഓഫ് SQLite ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വേറൊരു ചോദ്യം കൂടെയുണ്ട്. SQLite ലേറ്റ് വേർഷൻ അതില് നമ്മൾ ഇതില് SQLite നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ വേർഷൻ ഏതാണോ ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ വേർഷൻ പർട്ടിക്കുലർ വേർഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതനുസരിച്ച് അതിൽ തന്നെ ബിൽട്ടിൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ JDBC ODBC സർവർ കണക്ഷൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിൽ തന്നെ ബിൽട്ടിൻ ആയിട്ട് ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ വേർഷൻ മാറുന്നതനുസരിച്ചാണ്, SDKയുടെ വേർഷൻ മാറുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഇത് മാറുക, SQLite മാറുക. അല്ല നമുക്കായിട്ട് വേറെ വേർഷൻ നമ്മൾ യൂസർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇതിന്റെ താഴെ Q&A എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതിലോട്ട് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡ് ക്ലിയർ അല്ല എന്ന് കുറച്ച് പേര് പറയുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങളിപ്പോൾ മൊബൈലിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് വലുതാക്കി നോക്കാൻ പറ്റും. സ്ലൈഡ് അപ്പം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതിനകത്തുള്ള പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ മാം ഒന്ന് രണ്ട് സജഷൻ. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ മാം. ഇതിൽ പ്രോഗ്രാംസിന്റെ ഇതില് ലെങ്ത് കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് പോർഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ എടുത്തേക്കുന്നത്. അത് വലിയ പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഡേറ്റാബേസിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം കാണണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഫോണിലാവുമ്പോൾ അതിന്റെ റീഡബിലിറ്റി കുറച്ച് കുറയും. അത് നമുക്ക് സ്ലൈഡ്സ് ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സ്ലൈഡ്സ് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ അവസാനം നമ്മൾ ഇതിന്റെ സ്ലൈഡ്സ് ഷെയർ ചെയ്യാന്നാണ് മാം പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും താഴെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങളുടെ സംശയം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് സെഷൻ ഇപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ സെഷൻ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. നെക്സ്റ്റ് 20 മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ വീണ്ടും അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. താങ്ക് യു മാം, പ്ലീസ് കണ്ടിന്യൂ. ഓക്കെ, that is currently we are class database helper which super class SQLite open helper. Then we are defining the various field first before going to the on create and on update function. On create on upgrading ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി ടേബിൾസും കൺസ്ട്രക്ടർ വരുമ്പോഴാണ്. അതിന് മുകളിൽ ഒരു കൺസ്ട്രക്ടർ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും, കൺസ്ട്രക്ടർ ഡേറ്റാബേസ് ഹെൽപ്പർ. ആ കൺസ്ട്രക്ടർ കോൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ടർ എവിടെ നിന്നാണ് കോൾ ചെയ്യുക? കൺസ്ട്രക്ടർ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്നാണ് കോൾ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി പ്രോഗ്രാം ആണ് ഈ ഡേറ്റാബേസ് ഹെൽപ്പറിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ വെച്ചിട്ട് കൺസ്ട്രക്ടറിനെ കോൾ ചെയ്യുക. നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി അല്ല, മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് മുമ്പാണ് ഈ ഡേറ്റാബേസ് ഹെൽപ്പർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ഡേറ്റാബേസ് ഹെൽപ്പറിന്റെ പല ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട്. ആ പല ഫീൽഡില് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഡേറ്റാബേസ് നെയിം ആണ് ഫസ്റ്റ്. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡന്റ് DB ആണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡന്റ് നെയിം. ഈ സ്ട്രിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഡബിൾ കോട്ട്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും സ്മോൾ ലെറ്ററും കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു ഡേറ്റാബേസ് നെയിം ഉണ്ട്, വേരിയസ് ഫീൽഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. പിന്നെ ടേബിൾ നെയിം ഉണ്ട്, ഡേറ്റാബേസിന്റെ പേര് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ടേബിളിന്റെ പേരാണ്, ടേബിളിന്റെ പേര് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ടേബിളിന് ഏതൊക്കെയാണ് കോളംസിന്റെ പേരുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കോളംസ്. ഇപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുക 3 കോളംസ് ആണ്. ഒന്ന് ID, ഒന്ന് നെയിം, ഒന്ന് ഇമെയിൽ. അങ്ങനെ 3 കോളംസ് ഉള്ള ഒരു ടേബിൾ ആണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുക. ഓക്കെ, റീഡ്, റൈറ്റ്, ഇൻസേർഷൻ, ഡിലീഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോവുക. So first is the database helper class which extend the SQLite database helper, SQLite open helper class, super class. And then you are before going to define the constructor. That is the database helper constructor ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ നിങ്ങൾ വേരിയസ് ഫീൽഡുകളെല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. ഡേറ്റാബേസിന് പേര് കൊടുക്കുക, ടേബിളിന്റെ പേര് കൊടുക്കുക, കോളംസിന്റെ പേര് കൊടുക്കുക. Then there is a final query you can see, that is create table. Table create ചെയ്യാനുള്ള ഒരു query നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ആ ക്വറി നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആ ക്വറി യൂസ് ചെയ്യുക. സോ അതിനു മുൻപേ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വിളിക്കാൻ പോകുന്ന കൺസ്ട്രക്ടറിന്റെ പേര് ഡേറ്റാബേസ് ഹെൽപ്പർ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ദാറ്റ് ഡേറ്റാബേസ് ഹെൽപ്പർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദ പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റാബേസ് only, not table, only the database. The next slide you can see that. എല്ലാ സ്ലൈഡ്സും സെയിം പ്രോഗ്രാമിന്റെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് പോർഷൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ സൈഡിൽ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സി ഹിയർ ദ ഫസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡിഫൈനിങ് ഓൾ ദ ഫീൽഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡേറ്റാബേസ് നെയിം, ടേബിളിന്റെ പേര് കൊടുത്തു, കോളംസിന്റെ പല പേരുകൾ കൊടുത്തു. 3 കോളംസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഒരു ID, പിന്നെ ഒരു കുട്ടിയുടെ പേര്, ഇമെയിൽ ID. അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഡേറ്റാബേസ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റാബേസ് ഹെൽപ്പറിന്റെ കൺസ്ട്രക്ടർ. ഈ കൺസ്ട്രക്ടർ we are passing the context of the current SDK, and within the constructor you are calling super method. That is the super method passing the super class of super method of SQLite open helper ആണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക.
അത് വഴിയിട്ടാണ് ഈ കൺസ്ട്രക്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് ഡേറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ആവുക. ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ പാസിംഗ് ദ കറന്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, then the database name, your database name, that is നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്ത പേര്, null, database version. Usually the database version 1 ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ കൺസ്ട്രക്ടർ കോൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് created ആവുക. This is not created now. This is only the definitions. You are calling, നിങ്ങൾക്ക് അത് കോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. എവിടെ നിന്നാണ് കോൾ ചെയ്യുക? നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്നാണ് കോൾ ചെയ്യുക. മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് കോൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. The next is table creation. After the database creation, next we are going to create the table within the function onCreate. You know the onCreate. The onCreate function the formality നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. onCreate function take the argument of object SQLite database DB. SQLite database main database class in this super class in the object neയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക DB. Then for the table creation, the corresponding query is db.exe SQL. You can see db.exe SQL, execute SQL. That is same, almost all the relational queries are same as what you study in the SQL of SQL database, in the database paper. That is db. In the entire program, we are executing the various query, exe SQL, raw query, and different types of query. Whatever for the insertion, deletion, whatever be the query, we are using the instance of SQLite database object. Okay, db.exe SQL. And the argument is database, there is a string. That string is the, you can see in the variable field, that string is the creatable query. That is public. The final, in the final, what is the final variable of definition, that is database create SQL, create table with the primary key. Primary key is the ID of your what is the primary key first, that is auto increment also. There is another table, then create table, table name, then the column key, then column key, first is the column key, then name and email ID. That is that string database create table is passed to the argument of db.exe SQL on the onCreate function. The onCreate function, onUpgrade function takes the argument of object of SQLite database class in order to execute the various queries of SQLite databases. Okay, got it? That is, here we are defining a class database helper which extend the SQLite database helper. That is the main class, super class. First, we are calling the constructor database helper by passing the current context and database name, and calling the super function, super method of SQLite database. Database is created. After the database created, there is, we are going to override the onCreate function. OnCreate function ലാണ് നമ്മൾ table create ചെയ്യാൻ പോവുക. Table create ചെയ്യാനുള്ള query ആണ് db.exe SQL. db is the instance of object of the main super class SQLite databases. നമ്മൾ എല്ലാ ക്വറീസും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക db.methods കോൾ ചെയ്തിട്ടാണ്. That is, after calling this onCreate function, automatically launch. നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കോൾ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് onCreate function. So databases and tables are created. Okay. Then next slide, you see upgrade function. After in the above, you can see definition of various fields. Then the constructor, then onCreate function. After that, onUpgrade function. OnUpgrade function takes the argument of, again same as onCreate പോലെ തന്നെ database SQLite database ന്റെ object എടുക്കുക, db എടുക്കുക, old version, new version. Why onUpgrade function is called? When onUpgrade എപ്പോഴാ കോൾ ചെയ്യുക? നിങ്ങളുടെ കറന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്ഗ്രേഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ട നീഡ് വരുമ്പോഴാണ് പഴയ വേർഷനിൽ നിന്ന് പുതിയ വേർഷനിലോട്ട് കോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഈ ഫംഗ്ഷൻ onUpgrade ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യാം. അവിടെയും ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുക SQLite ഡേറ്റാബേസിന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് db, as in the case of onCreate function, then the old version and the new version. And here the method is used is db.exe SQL, as in the case of onCreate. And the what is the argument here? Argument pass this SQL. What is SQL? SQL is a string query. It is a query for the dropping the old version, drop table if exists, and the table name. That is, drop the old table name, and that string is SQL. That SQL is passed to db.exe SQL. Okay.
that is db dot. Whatever be the query, we are using the instance of SQLite database class. Okay, and the onCreate function as well as onUpgrade function, these are automatically launched when your application is launched in order to create the database, to create the table, and whenever the upgradation is necessary. Okay, this is the only the first step to create the databases as well as tables. I think it is clear, because it is very simple. In the first portion, we are defining the various fields of database name, table name, then various column names, and the query for table creation. And in the constructor, you are passing the context, current context, and by calling the super method, by passing the context as well as database name, we can create the database. And on the onCreate function automatically launch ആവുന്നതാണ് application launch ആവുമ്പോൾ. onCreate functionൽ db.exe SQL of corresponding table creation query. Table creation query നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ കാണാം. Create table. First one is the primary key. Primary key ID pass ചെയ്യുക, table name pass ചെയ്യുക, ബാക്കി columns name pass ചെയ്യുക. That syntax is അതിന്റെ syntax ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത്. ആദ്യം കണ്ട കുറച്ച് പോർഷൻസ് എന്ന് പറയാ, നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില ക്യൂറീസിനെ മാത്രം അവിടെ എക്സ്പോസ് ചെയ്തതാണ്. ഇവിടെ ചെറുതായത് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുവന്നത് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില ക്യൂറീസിനെ മാത്രം വലുതാക്കി കാണിച്ചതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ SQL യൂസ് ചെയ്ത അതേ ക്യൂറീസ് തന്നെയാണ്. ആ ക്യൂറീസിനെ വിളിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ db.exe SQL കറസ്പോണ്ടിങ് ടേബിൾ ക്രിയേഷൻ ക്യൂറി ആണ് പാസ് ചെയ്യുക, സ്ട്രിംഗ് ആണ് പാസ് ചെയ്യുക. ഓൺ അപ്ഗ്രേഡ് ഫംഗ്ഷനിലും db.exe SQL ഒരു സ്ട്രിംഗ് ക്യൂറി ആണ് പാസ് ചെയ്യുക. സ്ട്രിംഗ് ക്യൂറിയിൽ കറന്റ് വേർഷൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനും ന്യൂ വേർഷനിലോട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്. ഇത്രയായപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്, ഒരു ഡേറ്റാബേസ്, സ്റ്റുഡന്റ് ഡേറ്റാബേസ് ഉണ്ട്. അതിനൊരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ആയി. ആ ടേബിളിൽ 3 ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഒരു ID, ഒന്നൊരു സ്റ്റുഡന്റ് നെയിം, സ്റ്റുഡന്റ് ഇമെയിൽ. ഓക്കെ, then move on to next. That is, now we are creating the table, right? Database create ആയി, ഇനി നമുക്ക് ടേബിളും ക്രിയേറ്റ് ആയി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് വേരിയസ് ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തണം. That is, in short form, it is implemented as CRUD. That is creation, CRUD എന്നാണ് പറയുക. Implementing the CRUD. CRUD means creation, reading, update and delete operations. That is, നമ്മൾ ആസിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആസിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്, എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും ആസിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മെയിൻറ്റെയിൻ, ആറ്റോമിസിറ്റി, കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഷോർട്ട് ഫോം പോലെ ഡേറ്റാബേസ് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് CRUD. CRUD മീൻസ് ക്രിയേഷൻ, റീഡിംഗ്, അപ്ഡേഷൻ ആൻഡ് ഡിലീഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഡേറ്റാബേസ് ഉണ്ട്. ഡേറ്റാബേസിൽ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഡേറ്റാബേസ് ഇരിക്കുകയാണ്, ടേബിൾസ് ഇരിക്കുകയാണ്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡേറ്റാബേസ് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി തുടങ്ങാണ്. ഇത്രയും നേരം ഡേറ്റാബേസ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിൽ. നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡേറ്റാസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം, റീഡ് ചെയ്യണം, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം, ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ 4 ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിനെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? സോ 3 സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അതിന് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ദാറ്റ് ഈസ് പബ്ലിക് ക്ലാസ് മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി കാണാം. മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി രണ്ട് ക്ലാസിന്റെ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് SQLite ഡേറ്റാബേസിന്റെയും വേറെ ഒരെണ്ണം. First, declare the instance of SQLite database DB. Then you can see the onCreate function. You know the onCreate function that is automatically launched when the main activity, when your application is launched. You call the super function. Then you super.onCreate saved instance state and set content view of corresponding XML file. ആദ്യത്തെ 2 സെന്റൻസും ഓൺക്രിയേറ്റിൽ നിങ്ങൾ സാധാ ആപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതുന്ന SQLite ഇല്ലാതെ ഏത് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനിലും എഴുതുന്ന സെയിം സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. ഇനിയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച DB ഹെൽപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ഒരു സബ് ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ എഴുതിയ ജാവ ക്ലാസ്. ആ ക്ലാസ് DB ഹെൽപ്പർ ആണ്. ആ ക്ലാസിന്റെ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് DB ഹെൽപ്പർ. ദെൻ ദ ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് DB ഹെൽപ്പർ equal to new DB helper passing the current instance of main activity. Okay. ഓൾസോ ഒരു കാര്യം കൂടെ അതിന്റെ കൂടെ ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഇപ്പൊ CRUD ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇൻസേർഷൻ വേണം, ഡിലീഷൻ വേണം, എല്ലാം വേണം. സോ യു ഹാവ് ടു അസൈൻ യുവർ DB helper object as get databases in order to get your database as writable, readable, etc. You can set your database as get writable or get readable. Okay. CRUD ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഫസ്റ്റ് SQLite ഡേറ്റാബേസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ നമ്മൾ onCreate ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുകയാണ്. onCreate ഫംഗ്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ആരുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച DB helper ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ആ ഒബ്ജക്റ്റിലൂടെയാണ്
ആ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഇൻസേർഷൻ, ഡിലീഷൻ എല്ലാം കോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. First CRUD operation is insertion. How to insert that our data to database? For that, we use a additional class of SQLite database, that is content values class. And then our class ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് put methods. Then നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്വറി ആണ് db.insert. നമ്മൾ ആദ്യം 2 ക്വറി കണ്ടു, db.exesql. അത് വഴിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓൺ ക്രിയേറ്റും ഓൺ അപ്ഗ്രേഡും ചെയ്തത്. അതേപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇൻസേർഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വറിയുടെ പേരാണ് db.insert. ഇത് കാണാം, പ്രോഗ്രാമിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സർ. നമ്മുടെ DB ഹെൽപ്പർ ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് DB ഹെൽപ്പർ. അത് നമ്മുടെ ഓൺ ക്രിയേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഓൺ ക്രിയേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ DB ഹെൽപ്പറിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, DB ഹെൽപ്പർ. ദെൻ അതിനെ ഗെറ്റ് റൈറ്റബിൾ ഡേറ്റാബേസ് ആയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്തു. Then we are using the new class content values. The object is values in order to get various data from your Android UI. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർഫേസിൽ യുഐയിൽ വേരിയസ് ഡേറ്റാസ് കൊടുക്കാൻ അറിയാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പേരും ഇമെയിലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 2 എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് പേരും ഇമെയിലും ഗെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ജോസഫ് അറ്റ് രണ്ട് ഇമെയിൽ, ഒരു പേരും ജോസഫിന്റെ തന്നെ ഇമെയിൽ ഐഡിയും ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തേക്കാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, 2 എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റിയിലെ XML ഫയലിൽ നിന്ന് 2 എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പേരും ഇമെയിൽ ഐഡിയും ഗെറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഒരു പേരും ഇമെയിൽ ഐഡിയും ഗെറ്റ് ചെയ്യുക. കണ്ടന്റ് വാല്യൂസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് values.put മെത്തേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. പുട്ട് മെത്തേഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കീ വാല്യൂ പെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് പുട്ട് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് കീ വാല്യൂ പെയേഴ്സ്, ഫസ്റ്റ് കീസും പിന്നെ വാല്യൂ പെയർ, നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ്. ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ നെയിമും മെയിൽ ഐഡിയും ഗെറ്റ് ചെയ്യുക. values.put രണ്ടും വാല്യൂസ് കണ്ടന്റ് വാല്യൂസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റിലോട്ട് പുട്ട് ചെയ്യാം. വി ആർ യൂസിങ് ദ ക്വറി db.insert. db is the instance of main database, SQLite database. All the query operations are performed by using that object. അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. db.insert, ഇൻസേർട്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വിടുക? കറസ്പോണ്ടിങ് ടേബിളിന്റെ പേരും null value, values. What is values? Values is the object of content values. So valuesന് നമ്മുടെ ഒരാളുടെ, ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ പേരും ഡേറ്റാബേസ് ഇമെയിൽ ഐഡി ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ പുട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വാല്യൂസിനെ ഒന്നാട് നമ്മൾ ഏത് ക്വറി വിളിച്ചിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും? db.insert വിളിച്ചിട്ട്. That insert function returns an ID. If it is returns 1, it returns 1 means it is a successful insertion. 1 ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് സക്സസ്ഫുൾ ഇൻസേർഷൻ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ insert operation. Okay. Next slide. After the insertion, we can read the data. Right. നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ പേരും ഇമെയിൽ ഐഡിയും കണ്ടന്റ് വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് ഗെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ശേഷം നമ്മൾ 2 എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് ഗെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഡേറ്റാബേസിലോട്ട് പുട്ട് ചെയ്തു, ഡേറ്റാബേസിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമുക്കത് റീഡ് ചെയ്യണം. നമുക്കത് പറഞ്ഞു, SQLite ഡേറ്റാബേസിന് ഏറ്റവും വലിയ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് UI അവൈലബിൾ അല്ല, ഡയറക്റ്റ് UI അവൈലബിൾ അല്ല. നമുക്കത് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ആ ഫംഗ്ഷൻ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്വറിയാണ് db.query. db.query എന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. റോ ക്വറി എന്നും യൂസ് ചെയ്യാം, RAWQUERY. db.rowquery. That method is also available in order to get the data from each row of your table. നിങ്ങളുടെ ടേബിളിന്റെ ഓരോ റോസിൽ നിന്നും വാല്യൂസ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ക്വറിയാണ്. അതിൽ പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള DB ഹെൽപ്പറിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. DB ഹെൽപ്പറിന്റെ ടേബിൾ നെയിം, then columns. There is a string column indicating the different fields of different column headings, that is the query for reading. db.rowquery. അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ? അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കേഴ്സർ ഒബ്ജക്ട്. there is a new class in the SQLite databases, cursor. കഴ്സറിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് കഴ്സർ. നമ്മൾ ഇൻസേർഷന് കണ്ടു, പുതിയൊരു ക്ലാസ് കണ്ടു, കണ്ടന്റ് വാല്യൂസ് ഉപയോഗിച്ച് പുട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഡേറ്റാബേസിലോട്ട് ഇടുക. അതേപോലെ ഡേറ്റാബേസിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ എടുക്കുമ്പോൾ റിസൾട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇന്റർഫേസ് ആണ് കഴ്സർ ക്ലാസ്. കഴ്സർ ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് കഴ്സർ.
ഈ കേഴ്സറിൽ വഴിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക. ഇനി കേഴ്സറിന്റെ ഇപ്പൊ കേഴ്സറിൽ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റാബേസ് ഫുള്ളിന്റെ ഫസ്റ്റ് റോയിലോട്ടായിരിക്കും പോയിന്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ if cursor dot move to first, that is a method of cursor object, cursor class, and by using move to first, and you can iterate the entire rows of database le entire rows ningalku scan cheyam by using cursor dot move to next function. Move to next function is in order to move to next until null is obtained. null എത്തുന്ന വരെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ് ഗെറ്റ് ചെയ്യുക? cursor dot get string, you can see within the logcat format, cursor dot get string of get column index pass ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് 3 കോളംസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് ID, ഒന്ന് പേര്, ഒന്ന് ഇമെയിൽ ID. ID 0 ആയിരിക്കും, ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇൻഡെക്സ് 0 ആയിരിക്കും, പിന്നെ നെയിമിന്റെ ഇൻഡെക്സ് 1 ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ്. അങ്ങനെ അറേയുടെ ഇൻഡെക്സ് പോലെ തന്നെയാണ് കോളംസിന്റെ ഇൻഡെക്സ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ആ കോളം ഇൻഡെക്സ് പാസ് ചെയ്യുക. cursor dot get column index of column name, each column name, whatever, whether it is email or mail, ഏതിന്റെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ കോളം ഇൻഡെക്സ് അവിടെ പാസ് ചെയ്യും. കേഴ്സറിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിനെ ഗെറ്റ് ചെയ്യുക. ഗെറ്റ് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പല ഇൻഡെക്സ് ആണ്. 0 ആവാം, 1 ആവാം, 2 ആവാം, അണ്ടിൽ നമുക്ക് എത്ര കോളംസ് ഉണ്ടോ അത്രയും കോളംസിന്റെ ഇൻഡെക്സ് അവിടെ പാസ് ചെയ്യാം. അതവിടെ ഗെറ്റ് ചെയ്തോളൂ ബൈ യൂസിങ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് കേഴ്സർ. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ കണ്ടു, ഇൻസേർഷൻ കണ്ടു, റീഡിങ് കണ്ടു. ഇൻസേർഷന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടന്റ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അഡീഷണൽ ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡേറ്റ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് കേഴ്സർ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ്. കേഴ്സറിന്റെ പല മൂവ് ടു ഫസ്റ്റ്, മൂവ് ടു നെക്സ്റ്റ്, എത്തുന്ന വരെ നമ്മൾ റോസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇറ്ററേറ്റ് ചെയ്യും. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓരോ റോസിൽ നിന്നും കോളം ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡേറ്റ എടുക്കുക. ഫോർ റീഡ് ഫംഗ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്വറി, 2 more options available, that is deletion. ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസേർഷനും റീഡിങ് ചെയ്ത പോലെയല്ല, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റോ ആണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുക. ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, SQL നിങ്ങൾ ഒരു കൺസ്ട്രെയിന്റ് വെക്കും, ഏത് റോ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ വേർ ക്ലോസ്, റൈറ്റ്? സോ ദർ ഇസ് എ വേർ, the corresponding query used for deletion is db.delete. ഇപ്പോൾ കണ്ടു, ഫസ്റ്റ് ഇൻസേർഷന് വേണ്ടി db.insert, റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് db.row query, ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വറിയാണ് db.delete. ഫസ്റ്റ് യു പാസ് ദ ടേബിൾ നെയിം, then you pass the where clause. What is where clause? Where clause is നമ്മൾ ഏത് റോയിലാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു where clause നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. യു ഓൾ നോ വാട്ട് ഈസ് ദ where clause in SQL. സോ കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്മൾ സാധാരണ ID ആണ് ഇവിടെ, ഇപ്പൊ റോ ഇവിടെ പാസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് where clauseൽ കോളം ID ആണ് പ്രൈമറി കീ. അപ്പൊ പ്രൈമറി കീ ആണ് പാസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. 1 ആ പാസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റോ ഡിലീറ്റ്. സോ റോ ID വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ where clause വരിക. സോ where clause also passed for the database query db.delete. Okay, that is one more clause here, where clause. The next is one more operation, updation. Same പോലെ തന്നെയാണ്, ഡിലീഷൻ പോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അപ്ഡേഷനിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൂടി വരും, നമുക്കൊരു where clause വേണം. കാരണം if you have same name ജോസഫിന് തന്നെ 2 റോ വന്നു പോയി. if you want to edit the second row by ജോസഫിന് പകരം വേറൊരു പേര് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ ഫീൽഡും മാറ്റണം. in order to update the entire contents of a particular row, we are using the corresponding query of db.update. You can see db.update. In order to update, like in the case of insertion, നമുക്കറിയാം ഇൻസേർഷന്റെ സമയത്ത് we are using content values, right? A new class known as content values. So same content values തന്നെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം. So what? In order to update a particular row with new values. So for that we are using content values, subject values, and in the values we are, as in the case of insertion, we are using which method? Put method. Values.put method. Then the corresponding value column and the new value. You can update any number of columns like that. Values.put by using the object of content values. Okay, and then you call the db.update query, passing the table name and values, new values, and the where clause also. Why here where clause? Database നമുക്ക് ഇൻസേർഷന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് where clause ആവശ്യമായിരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്ഡേഷന് where clause ആവശ്യം വരിക? നമുക്ക് like in the case of deletion, you have to point out one particular row for the updation, right? നമ്മളെല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യല്ല. ഡിലീഷനും അപ്ഡേഷന്റെ കേസിലും ലാസ്റ്റ് 2 ഓപ്പറേഷന്റെ സമയത്ത്
we are using where clause. Why? In order to point out a particular row for deletion or for updation. In the case of updation, you have to point new values also. In order to insert new values, we are using content values class instance also. So values, first is the values is the object name of content value class. Then you can put a number of column values to that object by using put method. Then you can call db.update query. You can pass the table name. Table name is the object by using the object of db helper class, our first class. And then passing the values. Values is the your new values, which is put into the values object of content values class. And one more, where clause. Where clause is the which row you are going to update. After that, that also return a value greater than 0. If in the case of deletion or in the updation, deletion case in updation case, if the return value is an integer, if the return value is equal to 0, means there is no deletion and updation takes place. If it is greater than 0, you can assure that the corresponding deletion and insertion takes place. And the insertion and deletion you can view, you can read the corresponding read operation deletion and insertion. So these are the CRUD operations implemented in SQL databases after creating database helper class. Okay, that is in this today's section. Next case is bind our result. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കിട്ടിയ നിങ്ങളുടെ ഇൻസേർഷൻ ഡിലീഷൻ ഈ 4 ഓപ്പറേഷൻസ് വഴി കിട്ടിയ റിസൾട്ടിനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് വ്യൂയിലോട്ട് ഇടാനുള്ള ഒരു കോഡാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് വ്യൂ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ലിസ്റ്റ് വ്യൂ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഒരു അഡാപ്റ്റർ ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട് അഡാപ്റ്ററിലോട്ട് സ്ട്രിംഗ് ബഫർ വെച്ചിട്ടാണ് ലിസ്റ്റ് വ്യൂയിലോട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഈ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്ത അതേ റിസൾട്ടിനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് വ്യൂയിലോട്ട് ഇടാനുള്ള ഒരു അഡീഷണൽ ഒരു കോഡാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ലിസ്റ്റ് വ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇത് ലിസ്റ്റ് വ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ലിസ്റ്റ് വ്യൂ ക്ലാസിന്റെ ഒരു അഡാപ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ലിസ്റ്റ് അഡാപ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ these are today's session. That is all the we are first creating all the what is today. We are first creating the database helper class class ഉണ്ടാക്കി. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, ടേബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, വേരിയസ് ഫീൽഡ്സ് ഒക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഓൺ അപ്ഡേറ്റ് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. പിന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത DB ഹെൽപ്പറിന്റെ സബ് ക്ലാസ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് വേരിയസ് ക്വറീസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഫോർ ഇൻസേർഷൻ, ഫോർ ഡിലീഷൻ, ഫോർ അപ്ഡേഷൻ, ഫോർ റീഡിങ് എക്സെട്ര. സോ CRUD ഓപ്പറേഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വേരിയസ് ക്വറീസ് കണ്ടു. ക്വറീസിലെല്ലാം പാസ് ചെയ്യുന്ന ടേബിൾ നെയിമും കറസ്പോണ്ടിങ് ചില കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സിൻടാക്സ് ഉണ്ട്. അത് തന്നിരിക്കുന്ന സിൻടാക്സ് അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. സോ by executing this main activity and DB helper class, you can easily use the SQLite database operations in Android. Okay. Last slide. Ma'am, excuse me, ma'am. Ma'am, excuse me. Okay. കുറച്ച് നമ്മൾ we are running short of time. നമുക്ക് 1-2 queries വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്താലോ? Okay, ma'am. Okay. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ SQL ആൻഡ് SQLite ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. SQL എന്ന് പറയുമ്പോൾ SQL സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വറി ലാംഗ്വേജ് ആണ്. നമുക്കറിയാം റിലേഷണൽ ഡേറ്റാബേസ് നമ്മൾ സാധാരണ പുറത്ത് നിങ്ങൾ DBMS പഠിച്ചേക്കുന്ന ക്വറീസിന്റെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള SQL ലാംഗ്വേജസ് ആണത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വറി ലാംഗ്വേജസ് ആണത്. നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ക്വറീസ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഡേറ്റാബേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റാബേസിന്റെ SQL-ൽ നിന്ന് മാറ്റി ഒരു പേര് കൊടുത്തതാണ് SQLite database. So this is the built-in database in Android SDK. Okay. It also support all the relational properties of SQL. SQL-ന്റെ അതേ relational properties എല്ലാം ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടി അപ്ഗ്രേഡേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. Okay. Ma'am, next question. What are the different types of modes available to open database? Modes. അത് നമ്മൾ ഡേറ്റ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടും പബ്ലിക് ആയിട്ടും മോഡ്സ്, രണ്ട് മോഡ് പ്രൈവറ്റും ഉണ്ട്, മോഡ് പബ്ലിക്കും ഉണ്ട്. രണ്ട് മോഡിൽ നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റാബേസ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റും പബ്ലിക്കും ആയിട്ട് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം. അത് ആ ഡേറ്റാബേസ് ഓപ്പൺ ആണ്. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ മാം, പറഞ്ഞോളൂ. കണ്ടിന്യൂ, പ്ലീസ് കണ്ടിന്യൂ. ഓക്കെ ആണ്, അത് കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ. How will be the code if I need to create a new database instead of using an existing database to create a table? എന്താണ്? How will be the code? ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ച ക്വറി ആണ്, ഞാൻ അതേപോലെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
how will be the code if I need to create a new database instead of using an existing database to create table? അത് സെയിം കോഡ് തന്നെയാണ്. കാരണം ഈ ഓൺ ക്രിയേറ്റ് വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഡേറ്റാബേസിൽ ഓൺ ക്രിയേറ്റ് വിളിക്കുമ്പോൾ ഡേറ്റാബേസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേരിലുള്ള ഡേറ്റാബേസ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അത് ഓപ്പൺ ആവും, ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ പുതിയത് ക്രിയേറ്റ് ആവും. അത് രണ്ടും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് SQLite ഹെൽപ്പർ ക്ലാസ്. അതിന്റെ ഓൺ ക്രിയേറ്റിലേക്ക് കോൾ പോകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേരിലുള്ള ഡേറ്റാബേസ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അത് ഓപ്പൺ ആവും, ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ അത് ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ന്യൂ വൺ ക്രിയേറ്റ് ആവും. കോഡിന് ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. ഓൺലൈൻ ഡേറ്റാബേസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അതിന് കുറച്ച് ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഡേറ്റാബേസ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക, ഓൺലൈൻ ഡേറ്റാബേസ് ആയിട്ടല്ല യൂസ് ചെയ്യുക. ഓൺലൈൻ ഡേറ്റാബേസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്റന്റിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർ ഇതിനു മുന്നേ. അപ്പൊ അതിലൊരു ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഇന്റന്റും എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഇന്റന്റ്സും ഉണ്ട്. അതും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നമ്മൾ ഇന്റൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പുറത്തുള്ള ഡേറ്റാബേസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. അത് കുറച്ചും കൂടി കോഡിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം, ഈ ഡാറ്റാബേസ് വെബ് ഹോസ്റ്റ് സെർവറിലാണോ സൂക്ഷിക്കുക? അല്ലല്ല, നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഡേറ്റാബേസ് നമ്മുടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തേക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ലോക്കൽ ഡ്രൈവില് അത് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് SDKയുടെ ടൂൾസ് സെഷനിൽ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിവൈസ് മോണിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാബ് ഉണ്ട്. ടൂൾസ് ടാബിന്റെ ഉള്ളിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിവൈസ് മോണിറ്റർ ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ പാക്കേജ് ഏതാന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. നിങ്ങളുടെ പർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ MyDB എന്നാണെങ്കിൽ MyDB പാക്കേജ് എടുക്കുക. ആ പാക്കേജിന്റെ ഉള്ളിൽ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സബ് ഫോൾഡർ ഉണ്ടാവും. ഡേറ്റയ്ക്ക് ഉള്ളിലായിരിക്കും ഈ ഡേറ്റാബേസ് ഉണ്ടാവുക. ടൂൾസിന്റെ അകത്താണ്, ടൂൾസ് ടാബിന്റെ അകത്ത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റാബേസ് നിങ്ങളുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലോട്ടോ നിങ്ങളുടെ USB-ലോട്ടോ എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ലോക്കലി ഒരു സിംഗിൾ ഡേറ്റാബേസ് ഫയലാണ്. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും ഈസിലി വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിലിട്ട് അവിടെ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഡേറ്റാബേസ് ഫയൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആർക്കിടെക്ചർ ഉള്ള വേറൊരു ഡേറ്റാബേസിലിട്ടും റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പോർട്ടബിൾ ആണ്. ഓക്കെ മാം, അടുത്തത് ഡേറ്റാബേസ് സെക്യൂരിറ്റിയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Is SQLite free of corruption? What are the chances for SQ file to get corrupt? ഇത് ലോക്കൽ ഡ്രൈവിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഓൺലൈൻ അല്ല, എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്താണെങ്കിലും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. മെയിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം. ലോക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ലാതില്ല. നമ്മുടെ സാധാരണ ഡേറ്റാബേസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഓൺലൈൻ കൺസെപ്റ്റ് അല്ല ഇവിടെ വരിക. ലോക്കൽ ഡ്രൈവിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിന്റെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. മോഡ് മാറ്റിയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സിൽ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഹലോ മാം, നമ്മുടെ ടൈം കുറച്ച് ഷോർട്ട് ആണ്. എനിവേസ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഗുഡ് സെഷൻ മാം. താങ്ക് യു ഫോർ കമ്മിങ്. താങ്ക് യു സർ. ഇനി കൂടുതൽ സെഷൻസിന് മാമിനെ ഞങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും. താങ്ക് യു.